даруди пур аз меҳру муҳаббати моро бипазиред. тавре дар паёми 28 декабри соли 2023, яъне паёми навбатӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ҳамаи мо вазифа дорем ки дар шароити ниҳоят ҳассос ва ноорому пуртаҳаввули ҷаҳони имрӯза ва афзоиши таҳдиду хатарҳои муосир ба истиқлолу озодӣ, суботи сиёсӣ ва амнияти ҷомеаи башарӣ беш аз ҳар вақти дигар бо сабру таҳаммул ва муттаҳиду сарҷамъ бошем. тамоми саъю талоши худро ба хотири ҳимояи арзишҳои миллӣ, ҳифзи манфиатҳои давлату миллат, ободии ватани азизамон ва рушди кишвари соистиқлоламон равона созем. воқеан ин чанд ҷумла як раҳнамо аст барои мо, раҳнамои бисёр хубе аст ки мо бояд ба қадри ин неъмати истиқлол, озодӣ ва ваҳдати миллӣ ки ба даст омадааст бояд бирасем ва ин ваҳдату истиқлол ва ин неъмати осоиштагӣ ба осонӣ ба даст наомадааст. агар ба хотир биёрем, дар солҳои аввали 92-ми асри гузашта Тоҷикистонро ба гирдоби ҷанг кашида буданд ва ин хавф вуҷуд дошт ки номи Тоҷикистон аз харитаи сиёсии Тоҷикистон ба пуррагӣ маҳв гардад. хушбахтона монеи ин амал шуданд ва мо ба ин хотир ки ин гузашта фаромӯш нашавад ва ин таъкиди имрӯзаи пешвои миллат боз бештар ба саҳми мардум бирасад ва дарки он беҳтару бештар бошад, ба суҳбат вакили шӯрои олӣ он замон, яъне соли 1990 ва иштирокчии иҷлосияи тақдирсози 16-ум устод Ғайбулло Афзаловро ки алҳол раиси шӯрои кӯҳансолони ҳаракати ваҳдати миллиянд даъват намудем то дар ин хусус суҳбат дошта бошанд. ташаккур. дар ҳақиқат шумо аз ҳамон солҳо ёдовар шудед. солҳо бисёр солҳои барои давлати мо, барои миллати мо солҳои бисёр ҳам пурфоҷиа буд. дар ҳақиқат дар байни 15-та ҷумҳуриёи иттиҳоди шӯравӣ ба ҳамин носозгориҳо, ба ҳамин гӯем ки воқеаҳои нангине ки шуда буд, ба ҳамин кашида шуд. албатта ин сабабҳои худшо дошт. пеш аз ҳама гуфтан ҳастем ки ҷумҳурии мо яке аз ҷумҳуриҳои ҳамон давра ҷумҳурии қафомондатарин буд дар байни 15 ҷумҳуриҳои иттиҳоди шӯравӣ. чунки мо якум аз марказ дур будем. мо бигем ки аз марказҳои маърифатию маданию саноатӣ дур будем ва барои ба ин мақсад расидан албатта солҳои дуроз, ҳатто асрҳои дрозе дар кор буд. лекин мо дар нисфи ҳамин қарор ёфтем. бинобар ҳамин сабабҳо мо нисбат дигар ҷумҳуриҳо хеле қафомондагӣ будем. чӣ дар соҳаи гӯем ки саноат, чӣ дар соҳаи энергетика, чӣ дар соҳаи истеҳсолот, чӣ дар соҳаи хусусан некуаҳволии мардум, хусусан ки ҳамаи ҷамъ шуда некуаҳволии мардумро таҷассум мекунад ё нишондандаи асосӣ мебошад, расидем. ба зимаи ҳама нигоҳ накарда мардуми мо бисёр мардуми бисёр зудбовар аст. ба ҳамон солҳо ҳизбу ҷараёнҳое ки мехостанд ба сари қудрат биёнд, ба шиорпартоии онҳо ки онҳо манфиати бисёр ҳам гурӯҳӣ доштанд, гурӯҳи манфиати минтақавӣ доштанд, ба онҳо бовар карда қисми мардуми мо ба ҳамин гурӯҳҳо пайваст ва дар натиҷа бисёр ҳам дар ҷумҳурӣ вазъияти шиддат ба майдоншиниҳо оварда расон. охирон ин майдоншиниҳо
تا آن درجه رسید که با جنگ شهروندی آورده رساند. جنگ شهروندی ما بسیار جنگ ننگین بود، بسیار جنگ خونین بود، بسیار جنگی بود که تلفات زیادی مادی و معنوی و جانی ما دادیم. اگر ما همین خیلی در حساب کنیم جمهوری ما را تا چندین و گفتی همین کارشناسان 50-100 سال قریب که قوا پرداخت. اگر که دیگر جمهوری ها برای تلاش کردن مالکیتی که در حدود جمهوری واقع بود این مالکیت رو صاحبی شدن، ما حتی همین مالکیت رو در نتیجه کشمکشی های منامی طولانی و در نتیجه کشمکشی های شدید ما حتی این مالکیت رو به دست آورده نتونستیم و عباره جناب عالی ما این رو از صفر سر کردیم. در حقیقت همین خیلی است. ما یگان بگیم که یگان منصبدار رتبه بلند نداشتیم، یگان تیر و تفنگ نداشتیم، یگان بازه نداشتیم، یگان بگیم که تکنیک نداشتیم. همه اینا خیلی جناب عالی پیشوای ملت ما میگه در زیر پلاتکه فرمان رو درباره تاسیس قوای مسلح امضا کردن که از صفر سر شد. این چقدر خراجات ها رو طلب میکرد. من در گذشته 32 سال ما اسم میکنیم که ما حتی در همین دوره ما قسمتی اگر قسمتی بگیم که بودجه ما بیان هم صرف کرده باشیم، حاضر هم بعد همین بسیار کارها رو ما باید انجام دادن ما لازم میآید. انا این بینید چقدر زلال اومد. زلال دیگری اون که قریب بگیم که 150,000 آدم تلف یافت. چقدر طفلان یا که کودکان به مادر و پدر ماندن، چقدر خانه‌های سوختگی، مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه‌های فرهنگی، مؤسسه‌های تندرستی همه به کام آتش رفت. همه اینا باید دولت برقرار میکرد. یا دولتی که بودجه خراب داشت، همه این با سعی و تلاش مردم شریف کشور و پیش از همه جانفدایی پیشوای ملت من همه این البته عملی شد. آهسته جای خود را گرفت. خصوصا مسئله وزمین گرسنگی شدید تهدید میکرد در همه منطقه ها را و برای همین پیشوای ملت ما اول با مردم 50,000 گکتار بعد 25,000 گکتار زمین جدا کرد که این امکانیت داد که مردم از ورطه گرسنگی نجات یابد و این زمین‌ها را زمین‌های پرزیدنتی میگویند. نه گذشته از سال اگر 95 گیریم با گذشته همین سالا همین زمین‌ها به نفع مردم کار میکنند، به نفع مردم استفاده برده میشد، غذا استحصال میکند. من همین نتیجه همین بود که حاضر بازارهای استعمالی ما نتیجه مهنت صافدلانه مردم ما بود با سرداری پیشوای ملت ما که حاضر بازارهای ما غنی گردیده ایستاده است. بازارهای ما تا حد امکانه که با همه همین بگیم که تاثیرهای بیرونی نگاه نکرده، سانکسی‌های بیرونی نگاه نکرده، با کسالایی که ما از سر گذرانیم کسال کووید نگاه نکرده، با جنگایی که حاضر در اوکراین رفته است، در فلسطین رفته است، در یمن و در دیگر گوشه‌های دنیا رفته، به همه این نگاه نکرده که زلال اون به اقتصادیات ما به مردم ما رسیده ایستاده است. بازارهای ما غنی هست و نرخ نسبتاً معتدل است. زندگی مردم هم روز تا روز خوب و بهتر شده است و ما هدف اساسی ما رسیدن به زندگی شایسته آهسته که هدف در استراتژی دراز مدت و میانه مدت دولت قید کرده شده است تا سال 2030 همه اینا البته عملی شده ایستاده است. من از پیام اگر یک اقتباس بیاریم، این سال برای ما سال بسیار هم باورار بود. به همه همین نگاه نکرده، به همه همین فشارهای بیرونی و آن چیزایی که من قید کردم اقتصادیات ما خیلی پیش رفت. یعنی ما مجموع محصولات داخلی ما 8.3% در جمع 130.8 میلیارد سومانی ما رسیده بودیم که در
таърихи мо ин бори якум ин иқтисодиёти мо ба ин рушд расида буд. Дар дигар соҳаҳом албатта мо пешравиҳои назаррасиро соҳиб гардидем. Мана гӯем ки дороии мардум зиёд шуд дар ин давра. банкҳои мо беҳтару хубтар кор кардан, ба мардум қарз додан. хусусан қарзе додан ки ба деҳот, ба занон махсус дар паём қайд карда шудааст, ки ин имконият дод ки ҳунарҳои мардумӣ ривоҷ ёбад. мардум ки ба кори даромаднок даст зананд ё ки ба кори аз ин корҳошон даромад гиранд, зиндагии худошонро пеш баранд. маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ мо хеле пеш рафт. маҷмӯи маҳсулоти мо қариб бо 60 миллиард омада расид. дар соҳаи кишоварзӣ бошад қариб 62 миллиард маҷмӯи маҳсулоти дохили мо оварда расонда шуд. мана чӣ хеле гуфтем мо агар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро агар номбар кунем, мо аз ҷиҳати ғалла 6 баробар нисбати соли 1991 зиёд истеҳсол кардем. 1 миллиону 600, картошка 10 баробар, полезӣ 17 баробар. мана агар меваву сабзавот низ, ангур, бисёрам истеҳсолоти мо ай 8 то 10-12 баробар зиёд шид. агар мо таъминоти соҳаи кишоварзиро гирем, таъминот ба сари агар як аҳолиро гирем, агар غیر از غلطانه ما خیلی گفتم 1/6 دیگر همین 85% ما محصولات خودی رو استحصال میکنیم و طلبات خلق رو 85% اجرا 85 رسیده شد. یعنی ما از جهت تامینات کارتوشکا، پیاز، سبزیجات، پولزی، میوه، انگور و دیگر محصولات ها ما پورا تامین میشه هستیم. غیر از این قسم زیادی همین رو با خارج کشور صادرات کردیم. یعنی همه این در نتیجه همین استقلالیت، در نتیجه آزادی، در نتیجه وحدت مردم، در نتیجه آنکه ما رفرمای ساحه اقتصادی رو دست زدیم. 480 تا کلخوز سرخوز در جمهوری داشتیم. حاضر ما 170,000 خواجگی دهقانی تأسیس کردیم. خواجگی دهقانی مستقل است. چیزی که کارد در اختیار خود زمین دارد و همه همون درآمد خود را غز از همون نالوگی که موافق قانون میتید غیر از نال دیگه همون درآمد همون به خود خواجگی دار میرود. البته طلبات مردم روز تا روز زیاد شده ایستاده است. پیش بینید دسترخوان مردم چه خیلی بود. سالی 90 حاضر بینید دسترخوان مردم چه خیلی است. این طلبات روز تا روز زیاد شدن میگیرد. بسیار آدما میگن که این ناکفایه، البته ناکفایه است چون که طلبات زیاد شده است. اینا در سایه برق اگر گیریم، سالی اگر 2017 اگر ما 17 میلیارد برق استحصال کرده باشیم، حاضر 22 میلیارد برق استحصال کردیم سال گذشته. لیکن همینا ناکفایه هست. چون که شما تصور کنید یکم که اهالی 5.3 میلیون بود سال 91. موضوع اهالی ما 10.2 میلیون رسیدیم. 2 برابر زیاد شد. من حاضر بینید در هر خانه پیشتر 4-5 تا فروزانک بود. حاضر در هر خانه 40-50 از این دم زیاد فروزانک هست. و همه این البته خراجات طلب میکنه و همینم آهسته من از سال آینده چخیلی که جناب عالی در پیامشون گفتن سال 2025 اگریگت سهمی نیروگاه برقی آبی راغون به استفاده داده میشه. این هم یک قدمی بسیار هم بزرگ برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی کشور می باشد و ما با این 4 تا هدفی که هست استقلالیت انرژتیکی، امنیت بی‌خطری، بنبست کمیونیکاسیونی برآمدن تاجیکستان، رشد با سرعت صنعت، ما آهسته با این هدفهای خودمان رسیده ایستادیم
mana бинед албатта و روی بسیار دشواری رو طی کردیم و یک راهنمای خوبی هم داشتیم و داریم که به این پایه رسیدیم و من میخوام که شما صحبت رو از همین حفظ استقلالیت از اون روزگاری بسیار پردهشتی که گذشت از سر شما از سر ما و یعنی باید نسل نو یک تجربه یک درس عبرت باید بگیرد و شما میخوام که در همین خصوص صحبت داشته باشین چون که شما دو ساخت را شاهد هستین ساختی یعنی دوران شوروی و ساختی که در آن استقلالیت وجود دارد و چه تفاوت در میان آنها میبینید و چی کار باید کرد که ما بیشتر از پیشتر در حفظ استقلالیت و وحدت ملی و این دستاوردهامان باید سهم بگیریم. در حقیقت ناسپاس نیستیم از دوران شوروی. ما سپاسگزاریم. این دولت به ما جمهوری شوروی سوسیالیستی در همین دوره تأسیس یافت. ما اذیت سوادناکی کلی مردم در همین دوره رسیدیم. ما در مؤسسه‌های تندرستی فرهنگی تعلیمی ساخته کوپرگروه‌ها خانه‌ها ساخت با یاردم همین دولتی گذشته دولت ثغره پرور بود همه میگوید چقدر اینترنت ها چقدر میگیم که مکتب‌ها داخل میشد مردم رو تربیت میکرد لیکن اینجا نو بود یک نوع چیزی همین است که ما مستقل نبودیم چیزی که از همون بالا از مسکو سپارش میشد همون سپارش رو ما اجرا میکردیم حاضر ما و اون وقت هم خوف زیادی جدی اون بود که ملت کاسته میشود ملت عنعنای ملی ما زبان ما آهسته ایبان آهسته رفته ایستاده بود شما میدونید برنامه ما با کمونیسم میرسیم گفته برنامه بود و در اونجا گفته بود که زبان یک زبان میشه کدام زبان نامعلوم یعنی زبانهای ملی نه بلکه زبان تاجیکی ما در تاجیکستان بلکه دیگر زبان ها عنعنه و رسم و اصول ها ایبان میرود و ما یگان قدرت توانایی نداشتیم که مستقل قرار را قبول کنیم در دوره استقلالیت چی ما دولت مستقل هستیم ما با شرافت سیاستی بگیم که سازنده پیشوای ملت ما با وحدت کامل ملی رسیدیم در جمهوری ما تنجی هست آرامی هست بگیم عنعنه و رسم و اصولهای ما رسم و اصولهای دینی ما همه رعایت کرده می شود با یگان فشار و تهدید با یگان کس نیست با یگان حزب ها نیست با یگان جریان ها نیست با یگان اتحادیه ها نیست همه آزادن همه آزاد چقدر ما رسانه های خبری آزاد داریم که اونا آزاد عمل میکنند یگان کس مانعی نمیکنند مردم هم خیلی گفتیم اما مثال در خواجگی ها خداشون زمین دارن چیزی خواهند همونا میکارن فایده امرو خودی همونا میگیرن و ما اگر ما در دوره حاضر در دوره 32 ساله که ما اگر همه را جمع‌بست کرده گوییم آن دستاوردهای ما رسیدیم 100 سالها در دوره شوروی لازم بود منو بینید حاضر در بسیاری دهه‌ها اون انفراستراکچوری که در مرکزهای شهر نویا هست علاقه در دهات‌ها همون نوع ساخته به استفاده به مردم داده شده است از آن جمله کسلخانه‌ها مرکزهای طبی مرکزهای بگیم که مؤسسه‌های تعلیمی فرهنگی راه‌ها را ببینیم کاپرکو را ببینیم همه این به شرافت صاحب استقلالی به شرافت تنجی و آرامی به شرافت وحدت ملی و از اینجاست که ما باید شکرگزار باشیم از این شکرگزار باشیم البته هست در ما کمبودیا هست
камбудиое ки ҳаст албатта дар паём гуфта шуд аз тарафи ҷаноби олӣ қайд карда шуд камбудие ки буд дар масъалаи музди меҳнат мана бинед дар паём 40% музди меҳнати кормандои ҳизби худ ва кормандои ҳарбӣ зиёд карда шуд аз 1 январи мана соли 2024 аз 1 июли ҳамин сол 40% маблағи кормандои соҳаи бюджетӣ маориф тандурустӣ фарҳанг варзиш дигар мақомотҳо зиёд мешавад 30% бигем ки нафақаи базавӣ зиёд карда мешавад стипендия зиёд карда мешавад ин он камбудиое аст ки оҳиста оҳиста албатта ҳалли худро ёфта истодааст ман агар маҷмӯи маҳсулот бо зиёд шавад истеҳсолот зиёд шавад мана бинем мо савдои хориҷиро гирем 90 миллиард ки бори якум 90 миллиард савдои хориҷӣ мо расидем ин як нишондиҳои бисёр ҳам хуби иқтисодӣ аст ки мо имконият пайдо кардем ки савдои хориҷӣ худро ба ин сатҳ расонем ва бинобар ҳамин мо албатта дар қабули қарорҳо дар дилхоҳ масъалаҳо албатта мустақил ҳастем ва ҳама инро ба нафъи миллатмон ба нафъи давлатмон ба нафъи мардуме ки дар тоҷикистон кору зиндагӣ мекунад албатта мо истифода мебарем